ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਨੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ? देखो जी तशद्दद की गल तुसीं कर रहे हो, तो जो अरैसटिंग हुई आ तो बिना लेडीज़ कॉन्स्टेबल तो मतलब पकड़िया जाता है, तो टॉर्चर किया जाता है जेंट्स पुलिस द्वारा। कुंडी थाने दे विच भी सोनीपत विच भी बिना मैडिकल तो जेल दे विच सिट्टिया जाता है, तो मतलब उत्थे भी कोई मैडिकल नहीं होया, कोई दवाई नहीं मिली सीगी। मतलब तो तशद्दद तो मतलब लगातार असीं देख ही रहे हैं, चलता ही आ रहा सरकारां वालों। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बिल्कुल जी, जिहदी आवाज़ तो उच्ची हो जाती है, चक्की जाती है, वह पता लगता है। पर कई लोग यहो जिहे ने जिन्हों की कोई आवाज़ ही नहीं बने अज तक। बहुत सारे यहो जे लोग ने जिन्होंने 26 जनवरी से बहुत सारे लोगों को लापता कर लिया गया, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई ने, उन्होंने हत्थ पैर तोड़े गए हैं, पर उन्होंने पता ही नहीं है। अज भी रणजीत सिंह का कितना बुरा हाल है, वो जेल के विच ने, उन्होंने कोई पता नहीं है, उन्होंने बेल ही नहीं हो पा रही हैगी। मतलब ये है कि सरकारां लगातार तो यहो जिहा कुछ करदियां आ रही ने। इतिहास असीं देखदे हां तां जो भी जनता की आवाज़ बनता है, जो वड्डे वड्डे अंदोलन होंदे ने उन्होंने कुचलते नहीं, लगातार लोगों को मारिया जाता है, लगातार उन्होंने पकड़िया जाता है, उन्होंने सडिशन चार्ज लगाए जाते हैं, UAP NSA वर्गे कानून लगाए जाता, धारा लगाई जांदियां ने, तो ये लगातार चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग अज भी बंद ने, असीं तां अपील करते कि उन्होंने तुरंत रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं हैगी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? देखो जनता का देखा जाए, जथेबंदियां का होवे चाहे आम जनता होवे, जनता लगातार तो सपोर्ट कर रही है। जिथे भी जानी है मैं, मतलब बहुत प्यार के नाल स्वागत किया जाता है लोगों के वालों। मतलब उन्होंने मैं पहला नहीं सी कभी उस तरीके नाल हाईलाइट हुई सी, क्योंकि मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर रही सी, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे सी, लगातार तो उत्थे हमले वगैरह भी होंदे सी, पर कभी इन्नी आवाज़ नहीं सी उठी। पर जदों मैं किसान अंदोलन के नाल जुड़े होने करके या फिर होर लोगों की आवाज़ होने करके मेरा मामला चुक्या गया, तो हुण जनता वालों बहुत प्यार मिल रहा। जनता उम्मीद करती है कि मैं हुण होर भी ज़्यादा चंगे तरीके नाल काम करा, तो मैनूं कैपेसिटी होर भी ज़्यादा ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। जी बिल्कुल, देखो जी मजदूरों को हमेशा दबाया जाता है, ये तो असी खुद देखते हैं आपदे आपस अपने भाईचारे के देखे तो उत्थे गंदड़ कांड होया सीगा। एक दलित लड़की सीगी जिन्हों नाबालिग लड़की नूं स्कूल जांदी नूं कुछ लड़कियां वालों चक लै गया, अपर क्लास लोग सीगे, उन्होंने चक के उहदे नाल रेप किया। फिर जो वो FIR दर्ज करवाउण जाने तो FIR तक दर्ज नहीं होंदी। फिर लगातार तो लंबा संघर्ष विढ़िया गया, जिते मेरी मम्मी भी लगातार अगे रहे ने। मजदूर पंजाब खेत मजदूर यूनियन वालों लगातार उन्होंने लड़कियों को FIR दर्ज करवाने लंबा धरना चलिया। फिर किते FIR हुई, फिर धरने लगे जिहदे विच मेरी मम्मी 8 दिन जेल च भी रह के फिर किते जाके उन्होंने जेल हुई है। तो अज वो लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार मैं देखा है कि जो असी धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ मतलब ਅੱਜ तक ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਿਉਂ नहीं हैगियां, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, समाज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? देखो जी यूथ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, क्योंकि जो चीज़ सामने है बिल्कुल वो नहीं होंदी हैगी। हमेशा अंदोलन तुसीं देखा जाए तो उतरा चढ़ाव अंदोलन विच आउंदे ने, बहुत एक बार जोश नाल अगे आउंदे ने, फिर बहुत पिछे ही हुंदे ने, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ने। पहलां बहुत राह संभालना औखा सी किसानां वालों, ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ। पर ਜਦੋਂ सरकार तशद्दद करती आ तो लोग अपने नए तरीके लभ लेंदे ने। पर यह नहीं हैगा कि यूथ पिछे हो गए, यूथ की वजह करके उत्थे किसान जिहड़े उत्थे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते बैठे ने, यूथ ही अगे लैके गया है। पर आने वाले टाइम दे विच यूथ ही अगे लैके जाएगा। यूथ तो बिना मेरे ख्याल दे विच लड़ाई नहीं जित्ती जा सकती। ये तो साडा भरम है कि यूथ पिछे हो गया, पर यूथ पिछे नहीं होया है।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੱਖੇ ਸਹਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾ ਸਹਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ में? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਤਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਆ, ਅੱਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਛੱਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਏ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 44 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, 8 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਛੇੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ ਹੀ ਜੀ।